Nervous is just started that, isn't it? What is nerve? Nerve means ഞരമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? Okay. So nervous system is made up of the nervous, brain and spinal cord. And have you heard any word from this? Nervous, brain, spinal cord and all. Have you heard that word, sir? Adula and all, please listen here. Yes, we studied in the third lesson, isn't it? What is brain, how brain is protected, and what is spinal cord, how it is protected, isn't it? Okay. So our nervous system is consisted of our nervous, then brain and spinal cord. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മസിൽസ്, ബോൺസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ജോയിന്റ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ ഇസ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ നെർവസ്, spinal cord and brain. These are very important parts of our body. We studied that spinal cord and brain are very delicate organs, isn't it? Okay. Our nervous system help us to learn about the world around us. The organs which help us to understand something about the world around us are called sense organs. Have you heard that word, sense organs? Sense organs എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അറൗണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. The organs which help us to understand what is around us is known as sense organs. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അറൗണ്ട് അസ് ബൈ സീയിങ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ സാധനം എന്താണ്, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ബൈ ഹിയറിങ്, കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ചുറ്റുമുള്ളതെന്നൊക്കെ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ്. ആൻഡ് ഡു യു നോ ഹൗ മെനി സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ ദെയർ? Naina, please can you unmute? Naina, can you hear? Please unmute yourself. Okay. What are the sense organs, you know? Naina, please tell me. What are sense organs? No need to look in the textbook. Textbook is not kanda mole. Mole alladu paranju. What are sense organs? Which are our sense organs? ഏതെങ്കിലും സെൻസ് ഓർഗന്റെ പേര് പറയാൻ അറിയാവോ എനിക്ക്? John, okay. Josie, can you? Eyes. Eyes. Nose. Nose. Tongue. Fingers. 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 Fingers ano? Finger is not a sense organ. Yes. Ear. Here. Ear. Okay. Ear, eyes, tongue. Nose. One more. Okay, very good. Next, Grace, can you name the other sense organ? She has named 4, and one more is there. Skin. Skin. Very good. Instead of finger, skin is the answer. Okay. Good. Very good. Nalla makkale ningalku ariyam alle. Okay. These sense organs help us to understand what is around us. നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി these 5 sense organs help us. Adul, how do ears help us to understand the things around us? Ear. Ear എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നേ? By hearing. Okay, we can understand the sound hearing. What is that? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾവി കുറവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ചെവിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ പേരൻസ് സൗണ്ട്, ഓർ യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സൗണ്ട്, ഓർ നെയ്ബേഴ്സ് സൗണ്ട്, ആൻഡ് സം ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്ലോസ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് സൗണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം who is calling you. If anybody calls, you can even if you don't see them, you can understand that, oh, papa is calling, or mummy is calling, oh, my sister is calling, or friend is calling, isn't it?
ആരാ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെവിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If a dog barks from outside, you can understand that is a dog, not a cat, isn't it? Or a cow's sound, god's sound. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താ ആ ഡിഫറൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം, എന്തിന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈവൻ ഐ തിങ്ക് യു നോ which teacher sound is coming. ഏത് ടീച്ചറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഈവൻ ഇഫ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് ഓഡിയോ ഓൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്ന്, അല്ലേ? ബിക്കോസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ, അതായത് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വി കാൻ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് സൗണ്ട്, പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട്, വി നോ ദാറ്റ്, isn't it? Okay, അതിൽ ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് സായി കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ടെൽ മീ ഹൗ ഡസ് ഈ ഐസ് ഹെൽപ്പ് us? How do eyes help us to understand the things around us? Yes, we can see, isn't it? So eyes help us to see and identify the things around us. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Even if we can't hear, we can see and we can understand. And Muhammad K, please unmute yourself. Muhammad K. And tongue, how does tongue help us? How does our tongue help us to understand the things around us? Tongue. How does tongue help? Tongue എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന മോനെ നമുക്കൊരു സാധനം മനസ്സിലാക്കാൻ? Taste. Okay, by tasting we can understand how what it is. അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫണ്ണി വീഡിയോ ആണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ ഗേൾ, മീൻസ് ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഒരു 5 years ഐ തിങ്ക്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വീഡിയോ ഇട്ട് പിന്നെ അത് വൈറലായതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോക്കിനായിട്ടിട്ടൊക്കെന്നാണ്. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നൊരു പിന്നെന്താ ചീരപ്പറങ്കി തിന്നിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മുളക് തിന്നുന്നു, ഒരു ചെറിയ മുളക്. കൊച്ചു ഭയങ്കര നമ്മള് എന്താ പറയണ്ടേ, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിന്നാം, ഇതല്ലേ പറങ്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് മുളക് തിന്നുകയാണ്, ചില്ലി. മുളക് തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞിന് എന്തായി? ഇറ്റ്സ് ടു ഹോട്ട്, isn't it? നല്ല എരിവാണ്. കുഞ്ഞ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കടിച്ച് നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിന്നു. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നല്ല ഹോട്ടാണ്, അതൊരു എരിവാണ്. എരിവ് തുടങ്ങി പിന്നെ എന്നൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ കൊച്ചിന് കൊച്ചിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു വായില്. അതുകൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല, നല്ലൊരു മുളകല്ലേ കടിച്ചത്. അപ്പൊ കൊച്ചു പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങി, നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങള്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഞാനത് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു തമാശയായിട്ട്. പാവം കുഞ്ഞ് അതിനെ അമ്മ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അമ്മ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മുളകൊക്കെ തിരിച്ചത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് അത്ര ഇത് തോന്നിയില്ല, വീഡിയോ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കുഞ്ഞും തിന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴേ കുഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മുളക് മൊത്തം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് മുളക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? പാവാ കുഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, we can identify the thing by tasting it. എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരുവിധ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തിന്നിട്ട് പറയും എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആണെന്നും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനം തിന്നാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും തിന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായി വെച്ച് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, നിങ്ങൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആപ്പിൾ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓറഞ്ച്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓണിയൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ചില്ലി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ our tongue help us to taste and identify the thing. And next, Lakshmi Priya, please unmute yourself. Lakshmi Priya, how does our nose help us to identify the thing which is around us? Nose help us to smell. Okay. ലക്ഷ്മി പ്രിയയുടെ കുഞ്ഞനീത്തി അവിടെ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ.
അവൾ എന്തൊക്കെയോ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു അവളുടെ പേര്? ദേവപ്രിയ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ദേവപ്രിയ എന്നല്ലേ? ഓക്കെ. സി നോസ് ഹെൽപ്പ് us to ഹായ് ദേവപ്രിയ, ഹായ്. അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു കേട്ടാ, ചേച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നേക്കല്ലേ, ഓടിക്കും ഞാൻ. ഓക്കെ, അവർ നോസ് ഹെൽപ്പ് us to smell a thing. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു സാധനം, അത്യാവശ്യം ഒരുവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോലെ സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഷഹബാസ്, ഐ തിങ്ക് now only just got up, I think. ഷഹബാസ്, മുഹമ്മദ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ yarning. Didn't you take your tea? ചായ കുടിച്ചില്ലായിരുന്നു മക്കളെ? കോട്ടമായിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ. എന്നിട്ടാണോ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. തിങ്സ് നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു സാധനം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുളസിയുടെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്മെല്ല് നോക്കി പറയില്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് തുളസി. ആൻഡ് ഓരോ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അറിയത്തില്ലാത്തവണൊക്കെ നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ പല സാധനങ്ങൾ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മെല്ല് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ സ്മെല്ല് അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, അങ്ങനെ അറിയാം അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് സ്മെൽ ഓർ ബാഡ് സ്മെൽ. സപ്പോസ് if you are walking through a garden and if there is any flower smell, you enjoy that smell, isn't it? Oh, very nice smell you smell. And for example, a soap, if you buy a new soap or powder or spray and all, cream and all, you like that smells and all, isn't it? You can very easily, you will tell that this is Lux soap, this is Pear soap, like that way, isn't it? And even bad smells also. While you walk, if there is any bad thing around there, you will, how your expression will be? Josie is showing. Okay, okay. If it is bad smell, your expression automatically. അത് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ഡോഗ് അവിടെ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഷഹബാസേ, വേർ ആർ യു ലുക്കിംഗ് മൈ ഡിയർ? ഇവിടെ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ മുത്തേ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡോഗ് ഈസ് ഡെഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മൾ ബസ്സിനൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഡോഗ് എത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനം, അവിടെ ബാഡ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എങ്കിൽ പോലും വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സ്മെല്ല്, വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് സ്മെല്ല്, ഇറ്റ് അത് ബാഡ് സ്മെല്ലാണെന്ന്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം എല്ലാം എന്താവും, ഇപ്പൊ ജോസി കാണിച്ച പോലെ, ഗ്രേസ് ഒക്കെ കാണിച്ച പോലെ ബാഡ് സ്മെല്ലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നൈസ് സ്മെല്ല്, നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരിക്കലും നമുക്കറിയാം, ചില മരങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ പൂത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല സ്മെല്ല് വരും. ഈ കാപ്പിച്ചെടിയൊക്കെ പൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല്. അതുപോലെ പാലമരം, പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ചെമ്പകത്തിന്റെ ഇല, അങ്ങനെയുള്ള, ചെമ്പകത്തിന്റെ ഇലയല്ല, സോറി, ഫ്ലവർ, അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്, ബ്ലോസം ആവുന്ന സമയത്ത് വെരി നൈസ് സ്മെൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇഫ് യു യൂസ് എ നൈസ് സ്പ്രേ and if you passes through near your friends, they will tell, oh, how nice smell it is, very nice, you will say, isn't it? But if you don't take bath for one day and if you pass through around them, what they will do, what they will say, go away from here, അങ്ങനെ പറയും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നോസ് will help us to identify the smell. Maybe it is good or bad. Okay, next I want Ruvais. Ruvais, please unmute yourself. Ruvais is stuck, I think. Ruvais, can you unmute yourself? Okay. How does our skin help us to... can you hear me? Yes. How does our skin help us to identify things around us? Skin, how does our skin help us to identify the things around us? സ്കിൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനം അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്? റിവൈസ് ഒക്കെ, ബട്ട് റിവൈസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആദിത്യൻ സുനിൽകുമാർ പ്ലീസ്.
Adityan Sunilkumar, how does our skin help us to identify the things around us? ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് Okay. By touching it, isn't it? നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വസ്തു തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഇന്ന് അത് ആ സാധനമാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? സോഫ്റ്റ് ആണോ, ഹാർഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏകദേശ സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അറിയാതെ ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് മനസ്സിലാവും, എന്തോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഹാർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ മുട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്തോ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആരോ ടച്ച് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? എങ്ങനെ? ഹൗ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്, സെൻസിങ്. വി ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ടച്ച്ഡ് അസ്. നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ കയ്യെ പിടിച്ചു, അല്ല അച്ഛൻ കയ്യെ പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വന്ന് കയ്യിലോ കാലിലോ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരോ മുട്ടി ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നൗ അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ആകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആകാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി അത് ബാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് വി കാൺ സീ or if our eyes are not able to see properly or if we can't see properly, what will happen? It will affect our whole life. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മൊത്തമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് പോലെ തന്നെ ആകുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ദേ കനോട്ട് വാക്ക് ബൈ ദംസെൽഫ്, ദേ കനോട്ട് ക്രോസ് ദ റോഡ് ബൈ ദംസെൽഫ്. If they cannot see whether any vehicle is coming from both sides or any sides or any object is there on the way and all like that way, അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. they need someone's help, isn't it? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും, അതെന്തിനാണ് അവരെ വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? അവരെ അങ്ങനെ വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇതർ സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും, ബോത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരികയോ അല്ലെ വെഹിക്കിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. ഈ മനുഷ്യന് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. പിന്നെ അവർക്ക് ആ കോല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഒരു കുഴിയിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കോല് കുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും there is a pit, അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കോല് കുത്തുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തോടെ ഇപ്പുറത്തോടെ ഒക്കെ ഒരു കോല് കുത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഇനി വേറെ അവിടെ വഴിയിൽ ഒബ്ജക്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കും. ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഇഫ് ഹി ഡസന്റ് ഹിയർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്, എന്തെങ്കിലും മീൻസ് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമോ? You won't understand anything, isn't it? And you might have seen old people automatically we know that they will have a very less hearing capacity. ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവുള്ള ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാകും, വളരെ പ്രായമായവർ. അവരോട് നമ്മൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് എത്ര തവണ പറയണം, അല്ലേ? ചിലരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ചെവിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നതായിരിക്കില്ല അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോമഡി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ചെവിയൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരോട് കത്തി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് കത്തിക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചോറ് എടുത്തോണ്ട് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വരും, അല്ലെ? സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. ഏത് സെൻസ് ഓർഗനിലാണേലും, സ്മെല്ലിന്റെ കാര്യത്തിലാണേലും, ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണേലും, പിന്നെ എല്ലാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താലാണേലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഏതോ ഒരു, അതായത് ഫിലിം, ആക്ച്വലി ആ ഫിലിമിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ആക്ട് ചെയ്യാണ്, ആ മനുഷ്യനെ ആക്ട് ചെയ്യാണ്, അവന് പിന്നെ കാലിന് സ്വാധീനം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് ശരിക്കും കാലിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇവന് സ്കിൻ അങ്ങനത്തെ മരപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒരു ചുറ്റിക്ക് വെച്ച് ഇടിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അവന് വേദന ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവന് ഏറ്റവും ഓടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഫിലിം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദ സ്കിൻ ഈസ് നോട്ട്, ഇഫ് ദ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം വീണാലും തണുത്ത വെള്ളം വീണാലും ഒന്നും അവരറിയില്ല. കാലൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ നല്ല ചൂടുവെള്ളം വീണാലും തണുത്ത വെള്ളം വീണാലും എന്ന് പറയില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ഓൾഡ് പീപ്പിളില്ലേ,
കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കുളിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ചൂട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ സ്കിന്നിന്റെ ആ ശേഷികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് they can't understand it is too hot. മനസ്സിലായോ? Okay. So our sense organ can help us to see, hear, smell, feel and taste. But it is our brain that tells us what we see, hear, smell, feel and taste. Okay. Our sense organ help us to hear, to see, to taste, to feel and to taste, smell, feel, hear and see. Okay. But who will help us to identify all this? Who controls our brain? Help us. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, നമ്മുടെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെവി കേൾക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓവറോൾ അവർ ബ്രെയിൻ ഹെൽപ്പ് us to do all this. ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? If anything happens to our brain, we cannot hear, we cannot feel, we cannot taste, we cannot smell and all. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം എല്ലാം പോകും. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I will tell you, if you are walking on the road, suddenly you saw a big snake. What Edwin will do? Where is Edwin? Edwin stuck. Edwin? Okay. Edwin, can you hear? Okay. Yes. You are walking on the road. Suddenly a big snake came. Big one, not a small one. Not this much one. Big one, bigger than me. What you will do, my dear? Run. You will cry loudly and you will run, isn't it? You will cry and you will run. Okay, who will tell you to do that? Your mommy will tell, or your papa will tell you? No. Brain. Your brain will tell. Run fastly. Don't wait there till mommy and papa comes, isn't it? You will run. And another thing, if who will tell now? Next one, Shahbaz. Please unmute Shahbaz. Okay. Shahbaz, please unmute. Did you unmute? Okay, I'll ask you. You were playing with firewood. Fire. One candle, just a candle enough. Okay. You were playing with a candle, lighted candle. Candle means, you know? Check. Candle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ? മെഴുകുതിരി അറിയാവോ? ഓക്കെ. ഒരു കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയായിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഒരു പേപ്പറൊക്കെ കത്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. Finally, paper was burnt and at the last point your finger also burnt. Little bit. What you will do, Shahbaz? വെള്ളയിക്കോ. ഓഹോ, നിന്റെ കൈ പൊള്ളി. പേപ്പർ കത്തിച്ച് പിടിച്ച് കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോ നിന്റെ കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ നീ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നേ? ഷിസ, what you will do, my dear? ഷിസ, ഷഹബാസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകും. ഷിസ എന്ത് ചെയ്യും? ഷിസ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും അല്ലേ? And what about you, Ruwais? What you will do? Ruwais മുമ്പത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. Ruwais സ്റ്റക്ക് ആണ്. Ruwais? Ruwais, can you hear me or are you stuck? Shahbaz, tell me. Shahbaz, tell me. കരയും. അതിന് മുന്നേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ? Naina, what you will do, Naina? Please unmute, my dear. Fastly, വേഗം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ടൈം പോകുന്നു. പേപ്പർ കളയും. Yeah, what you will do first? You will Paper just throw the paper, isn't it? അതിന് ശേഷം വെള്ളം എടുക്കാനും ഒക്കെ പോകൂല. അല്ലാതെ ഈ കത്തുന്ന പേപ്പറും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് വെള്ളം എടുക്കാനൊന്നും പോകൂല, കറിയോ ഇല്ല. Okay, first what we will do? We will throw that.
Who will tell you to do that? Our brain will give instruction Brain. to, and we will not be aware of that. Nammal for another thing, you all have firewood at home. I think your mothers use it for cooking. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് വിറക് കത്തിച്ച് തീ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതെയോ എല്ലാം ഗ്യാസിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്? ഗ്യാസിലാണെങ്കിലും ശരി. എനിവേ, അമ്മ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അടുപ്പിലെ തീ ഒന്ന് തള്ളി വെക്ക്, ഉന്തി വെക്ക, തീ ഒന്ന് കെട്ടുപോയി തീ ഒന്ന് ഊതി കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറി പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അല്ലേ? ചോറും കറിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്. ചെയ്യണ്ട, കാരണം നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. തീയിൽ തൊട്ട് കളിക്കൊന്നും വേണ്ട. എവിടെയെങ്കിലും പൊളിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പണിയാകും അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ആര് ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക. ആ പറഞ്ഞാള് ആദ്യത്തിനാ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്? മുഹമ്മദ്. എവിടെ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ്? വേർ ഇസ് മുഹമ്മദ്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ദെൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നോടത്തും തള്ളി വെച്ചപ്പോ അതിന്റെ അറ്റത്തെ തീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോലല് വിറക്. ജോസി, ഓക്കെ. ആ ഫയർവുഡില് ലിറ്റിൽ ഫയർ വാസ് ദെയർ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അറിയാതെ കൈയൊന്ന് തൊട്ടുപോയി. വാട്ട് യു വിൽ ഡു ദെൻ? സൂൺ യു വിൽ വിത്ഡ്രോ യുവർ ഫിംഗർ ഫ്രം ദാറ്റ്, isn't it? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ അതിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളി എന്നിട്ട് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവെയർ. കൈ പൊള്ളിയെന്നും കൈ വലിച്ചു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അവെയർ. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, ഒരു മുള്ള്, ഇഫ് എനി തോൺ പോക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഫിംഗർ. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, മുറ്റത്തൊക്കെ പുല്ല് പറിക്കാറുണ്ടോ ഈ ഓണം വെക്കേഷനോ? Did you remove the weeds from your courtyard during this autumn vacation? How many of you? Please raise your hand. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട് കാണാൻ വേണ്ടി. മുറ്റത്ത് പുല്ലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര പറിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മുറ്റത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പുല്ല് പറിച്ചപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു തൊട്ടാവാടി ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് വി കോൾ ഫോർ ദാറ്റ് തൊട്ടാവാടി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ഹു നോസ്? തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആർക്കറിയാവുന്ന? കൈ പൊക്കിക്കേ. കൈ പൊക്ക് എന്നാലും എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആദ്യത്തെ സുനിൽകുമാറിന് അറിയാം. വെരി ഗുഡ്. ടച്ച് മീ നോട്ട്. ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നെ തൊടരുത്. ടച്ച് മീ നോട്ട്. തൊട്ടാവാടി ശരിക്കും പറയുന്നതാണ്. തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ? നിങ്ങൾ തൊട്ടാവാടി തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഈ ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തൊടരുത്. തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? തൊട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. തൊട്ടാവാടിയെ തൊട്ടാവാടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അല്ല, തൊട്ടാൽ വാടിപ്പോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അതിനെ തൊട്ടാൽ വാടി എന്നാണ്. ഓക്കെ. നമ്മളിങ്ങനെ പുല്ല് പറിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടാവാടി ചെടി കണ്ടില്ല, അത് കൂട്ടി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യെ മുള്ളു കൊള്ളും. സോ തോൺസ് വിൽ പോക്ക് ഇൻ ടു അവർ ഹാൻഡ്സ്. സഡൻലി വാട്ട് വി വിൽ ഡു? ഹൗ മച്ച് വീഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്? വി വിൽ ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമ്മുടെ കൈ നിറച്ചും പറിച്ച് പുല്ലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും തൊട്ടാവാടി നമ്മുടെ കൈയെ കൊണ്ട് മുള്ളു കൊണ്ടാ ഉടനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പുല്ലെല്ലാം താഴെയിട്ട് കൈ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ബിക്കോസ് വി ഫെൽറ്റ് പെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സെൻസ്, നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന ചില ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഡോണ്ട് ടച്ച് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ. So but it is our brain that tells us what we see, what we hear, what we smell, what we feel and taste. This is how we see and understand the difference between a flower and a tree. We know that if I give you one chilli in your hand, and if one lady's finger, both looks somewhat similar, isn't it? Lady's finger and chilli കുറച്ച് സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും. ചെറിയ ലേഡീസ് ഫിംഗറും ഒരു ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലിയും നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ചില്ലി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഹൗ? ബിക്കോസ് അവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് us to identify that. അതിന് സ്മെല്ല് വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, മുഹമ്മദ്, വൈ ആർ യു അൺമ്യൂട്ടിങ് ഓൾവേസ്? ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട്. ഓക്കെ. We can, by seeing itself we can understand. Okay. This is how we see and understand the difference between a flower and a tree. Recognize a bird's song and differentiate it from a human voice.
We can very fastly, very easily we can identify a dog sound and a cow sound, isn't it? And your mummies and daddy's sound, even your brothers and sisters sound. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ അംഗങ്ങളുടെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും യു കൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ വെദർ യുവർ മദർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഓർ മദർ സിസ്റ്റർ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ടോക്കിംഗ്. ലേഡീസിന്റെ സൗണ്ടും ജെന്റ്സിന്റെ സൗണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. അതിൽ ഫാദറിന്റെ സൗണ്ട് ഏതാണ്, ഫാദറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ സൗണ്ട് ഏതാണ്, ഫാദറിന്റെ ഫാദർ ഓർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ സൗണ്ട് ഏതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ ആളെ കാണുന്നില്ല പോലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഡ്വിൻ 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 ആര്യ സ്റ്റാക്ക്, ഓക്കെ നോ, ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചെന്നാല് നിങ്ങളുടെ മമ്മി വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, എഡ്വിന്റെ മദർ വിളിക്കുകയാണ് എഡ്വിൻ എന്ന് വിളിച്ചാല് അത് മമ്മിയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് എഡ്വിൻ ഹൗ എഡ്വിൻ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Edwin can't see mother. He is inside the room, but mother is out. But he will identify. He will just respond, yes, mommy, I am here, and respond to him. How he will understand that his mother is called, or neighbor called, or grandmother called? എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? എങ്ങനെ എഡ്വിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നേ? Sound. Because he is familiar with his mother's sound and grandmother's sound and neighbor's sound. We can very easily identify, isn't it? Okay. Or understand how a silk dress feels different from a cotton dress and so on. നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ അത് കോട്ടൺ ഡ്രസ് ആണോ സിൽക്ക് ഡ്രസ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് സിൽക്ക് ഡ്രസ് ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കോട്ടൺ ഡ്രസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ compared to silk dress little hard, isn't it? But cotton dress is not hard compared to silk dress. Cotton dress is little hard. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? Because our brain help us to identify all these things. Next, nervous system. Nervous are bundles of fibers made up of nerve cells. They connect the brain with the other parts of the body through the spinal cord. They carry messages to and from the brain. See, nervous system means nerves are the bundles of fibers made up of nerve cells. Nerve cells കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു bundle. Bundle means കെട്ട്, ഒരു കെട്ട് ഫൈബർ എന്നാണ് നമ്മുടെ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞരമ്പുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ പേജ് നമ്പർ 176 ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയേ എന്തുമാത്രം നെർവസ് ആണ് അല്ലെ. ഇത് ഇങ്ങനെ വള്ളി പോലെ കിടക്കാണ്, നമുക്കറിയാം നെർവസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴെ ടോസ് വരെയുണ്ടത്, ഫ്രം ബ്രെയിൻ ടു ടോസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കാലിലുള്ള നെർവ് ബ്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു, നിങ്ങളുടെ കാല് മുള്ളു കൊണ്ടു, കാല് വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാല് മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പിന്നെയും കുത്തി നടക്കുമോ നമ്മൾ അവിടെ? ഇല്ല, കാല് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് കാലെ പിന്നെ മുള്ളു കൊണ്ടുപോയി നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് കാലെ മുള്ളു കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നേ? ഹൗ യു വിൽ വാക്ക്? വിത്ത് 1.5 leg, isn't it? Like kangaroo will be jumping, isn't it? Okay, how you will feel like that way? How you will walk? Because you know that when you stamp on the ground or when you walk on the ground, you will feel pain. അപ്പൊ പിന്നെ മുള്ളു ഉള്ളിലോട് കയറി പോകും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കാല് മുറിവ് പറ്റി അല്ലെ മുള്ളു കൊണ്ട ഭാഗം നിങ്ങൾ നിലത്ത് തൊടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഞൊണ്ട് കാലുമായിട്ട് നടക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ nerves are the bundles of fibers made up of bundles of fibers made up of nerve cells, and they connect from brain to whole part of our body. നമ്മുടെ whole പാർട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And it passes the messages from brain to whole part. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ട് കാല് പെട്ടെന്ന് വലിക്കാൻ, കയ്യിൽ പൊള്ളലേറ്റാ പെട്ടെന്ന് കൈ വലിക്കാൻ, അതിനൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജ് ബ്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ ആ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, ബോഡിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണോ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രം ബ്രെയിൻ ടു ഹോൾ പാർട്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് വിടുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കാലിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് തലയ്ക്കും, തലയിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ്, തല മീൻസ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് താഴെയും എത്തുന്നു. They carry messages to and from the brain. There are 3 kinds of nerves. Each kinds of nerve has its own special functions. നമുക്ക് there are 3 types of nerves. ഈ 3 parts of nerves also have their own duties. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. First one is sensory nerves. Link these sense organs with the brain and the spinal cord. Okay, നമുക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.
We will find. And another thing, how many of you did not submit the lesson, science and computer notes? Naina, did you submit the note? Yes, I submitted. Submitted. എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നോ? Miss, I am also submitted. Muhammad, did you submit? Grace, did you submit? Yes. Adila? Adityan submitted, Edwin submitted. Naina did not submit, I think. Miss, I will submit. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ.